Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurkum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayu Ikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 8 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2024 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobirin Agusti dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dan ucapkan cawe sambada sorat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Masahud Ahmad Nasir Resai dengan pembahasan kita Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharap untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama yang sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rekan ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توسوسكم فنسكتكم كما الله الله الذي الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله لا إله له الملك وله وهو على قدير اللهم
أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الظالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يرمي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعمية كريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لله الحمد 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 رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر مشكل الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بنية الفتوح والفهم في الدين أن الله يرزقنا الفهم في كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المتبعين لشريعته والمهتدين بهديه والمتمسكين بسنته ويهدينا أولادنا أحبائنا ومن حضر مجلسنا إلى صراط الله المستقيم الذي درج عليه أسلافنا الصالحون وآباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابين وتابين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن بعلوي ثم إلى رسولنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد حداد وصول وفرهم وخصوصا على صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الحبشي ومع الكتاب شيخ يحيى أمان وشرع السيد علوي بن عباس المالك المكي الحسني سيد علي بن عبد الله الحبشي بأبي بأحمد باسين أبو صالح موسى حميد أبي أحمد أبي أبو بكر بن محمد سكاب أبي صالح موسى حميد وأبو ياسين محمد بن علوي بن عباس مالك المكي الحسني وسد ومساق سيدنا نبي محمد صالح محمد بن علوي بن شاب وصول مبورين وجميع مشايخ تلامذة ومحبين وخصوصا على الذين يقيمون ويصلون ويخدمون ويعلمون في هذا المسجد وصول مبورين أن الله يؤلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة أن الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله وعلى ما نصل بالصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melapaskan kalimat alhamdulillah wasyukrulillah, alhamdulillah wasyukrulillah, alhamdulillah wasyukrulillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan segala macam karunia-karunia-Nya, untuk memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Terkhusus alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah Allah dengan niat kita tagarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita melaksanakan salat asar berjamaah, dilanjutkan dengan majelis taklim kajian ilmu agama. Fa insyaallah mudah-mudahan dan berkat duduknya kita di sini, amalan yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, dan mudah segala hajat-hajat, hajat dunia, hajat akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersalawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azhib huzna qalbi
في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Mudah-mudahan dan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW, kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirat, yang kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah, yang diakui oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Sabtu selesai kita melaksanakan sholat asar berjamaah, kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Tagrib wa Tarhib, wa karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Yahya Aman, yang disyarai oleh As-Said Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Al-Hasani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihima wa bi ilumihima wa bi barakatihima wa bi barakatihima wa bi barakati asatizatina wa masyayikhina fi darin amin. Fa insyaallah pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita, masih menjelaskan tentang at-taghribu fi qasris salah wa ma yaquluhul musafiru iza safara wa iza dakhalal balada wa raja'a. Jadi ma'asyarah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini masih menjelaskan tentang anjuran agar kita mengqashar salat di dalam perjalanan, dan juga anjuran agar kita membaca zikir, berdoa selama kita perjalanan bersafar, dan apa saja yang dibaca ketika kita dalam keadaan berlayar atau bersafar atau perjalanan. Pada 2 minggu yang lalu sudah kita jelaskan tentang apa itu qashar dan apa itu jamak. Jadi dalam hukum fikih, bagi orang yang perjalanan yang jauh itu diberikan khusus hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dispensasi atau rukhsah. Ini dibolehkan kita, bukan diwajibkan, tapi dibolehkan bagi kita untuk mengqashar salat atau menjamak salat atau jamak qashar. Ada 3 kemarin. Bisa qashar, bisa jamak, bisa jamak qashar. Dan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memandang seseorang yang perjalanan itu, maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu seperti seseorang itu tertimpa azab. Maksudnya apa? Selama perjalanan itu seseorang itu tidak akan menjadikan dirinya tenang, ya. Di dalam perjalanan itu seorang itu kalau makan itu tidak merasakan nikmatnya makan tetap makan, minum tetap minum, tapi rasa nikmat ketika dia makan itu berkurang, rasa nikmat dia minum berkurang kalau dia dalam perjalanan. Coba kalau makan di rumah, ini makan di rumah nikmat, ya. Makan minum di rumah nikmat. Adapun perjalanan berkurang nikmatnya, dan juga dia jauh dari keluarga, Makanya Allah Subhanahu wa taala memandang ini sebuah perjalanan yang di dalamnya kita merasakan letih, capek, jauh dari keluarga, tidak nikmat, tidak nyaman. Maka disitulah Allah kasih sama kita, sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita. Cuman kita inilah tidak sayang sama Allah. Kita kadang lupa sama Allah. Oke, di sini diterangkan bagaimana doanya orang yang berlayar itu, musafir itu. Salah satu ayat tersebut, doa tersebut ada ayat Al-Quran. Nanti kita jelaskan tafsir ayat tersebut, luar biasa. Tafsir ayat yang bakal kita baca ini luar biasa tafsirnya, yang menjelaskan tentang kehidupan kita ini
kita ini adalah sebuah perjalanan hidup di dunia ini. Kita berlayar itu, kita bepergian itu. Dari sini berangkat ke Jakarta misalnya. Diibaratkan kita nih berlayar. Dunia macam itu juga. Kita nih ibarat berlayar, perjalanan yang bakal sampai kakek mau tidak mau bakal sampai di akhirat siapapun dia. Nah, nanti dijelaskan di dalam tafsir ayat yang bakal kita baca. Jadi intinya kemarin sudah kita jelaskan ada sholat qashar, ada sholat jamak, ada juga jamak qashar, dan juga alasan kenapa tadi sudah kita jelaskan kenapa kita dibolehkan oleh Allah qashar, karena Allah memandang tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, as-safaru qit'atum minal adab. Nah, terus kemarin telah kita jelaskan juga tata cara niatnya sudah kita jelaskan. Nah, di sini kita akan melanjutkan bagaimana apa yang harus dibaca ketika kita berlayar tersebut. Maaf, sekarang ini kebanyakan entah itu kita ataupun orang lain, kita lebih baik ngomongi diri kita baiklah. Kebanyakan di antara kita ini kadang lupa ketika kita berlayar nak berangkat itu, kadang kita lupa untuk berzikir, kadang kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kadang kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita berangkat, khususnya perjalanan jauh, itu suatu perjalanan yang kita ini belum bisa memastikan sampai atau tidaknya di perjalanan tersebut. Ada kendala apa tidak? Ada musibah apa tidak? Siapa yang menjamin di dalam perjalanan tersebut bakal sampai? Dari sini berangkat ke Jakarta, dengan naik pesawat berapa menit? Ya paling berapa sekarang nih? 20 menit nih. 15 menit, 20 menit atau setengah jam lah. Ya. Siapa yang menjamin bisa sampai ke Jakarta itu dengan selamat? Ya, sekalipun naik pesawat yang canggih, ya, naik pesawat yang hebat. Pesawat apa belah? Ya. Atau kita naik mobil dari yang bagus, ya, mobil yang mahal, sudah diservis sebelum berangkat tuh dibeneri, kalau bannya dibeneri, mesinnya kita beneri, seluruhnya kita beneri, biar kita berlayar tadi aman. Tapi bisa tak memastikan kita selamat? Tidak bisa kita pastikan kita selamat. Makanya kita dianjurkan sebelum kita berangkat tadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Az-Zikar itu disebutkan sebelum kita berangkat bahkan kita tuh dianjurkan istikharah dulu. Istikharah, salat istikharah, biar memantapkan hati kita. Berangkat tidak ini. Iya, berangkat tidak. Itu mempengaruh itu. Jangan sekarang ini ngejut-ngejut be kadang. Kecuali kalau urusan kantor, ya urusan kantor lain lagi, itu sudah menjadi kewajiban. Kalau sudah urusan kantor itu kewajiban. Namun kadang kita ini bukan urusan kantor. Aku nak berangkat be. Tak boleh langsung berangkat macam itu. Ya. Mestinya kita berpikir dulu, minta petunjuk dari Allah, bagus tak berangkat. Kalau aku berangkat sekarang ini bagus apa tidak? Jangan kita mentang-mentang ada duit, mentang-mentang kita ada duit, kita diberikan Allah rezeki, nak berangkat be. Ya, sedangkan berangkat juga tak tahu tujuannya apa. Kemarin kita sebutkan safar itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Berangkat kita itu ada yang wajib berangkat. Iya. Seperti haji, yang berangkat haji yang belum pernah sama sekali dia berangkat haji wajib. Kalau dia ada duit, ada rezeki, wajib dia berangkat. Maka safarnya berangkatnya itu hukumnya wajib. Ada berangkat yang sunnah seperti ziarah kepada Rasulullah SAW, sunnah. Ya, sunnah kita. Ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Gitu ini kadang berangkat be apa tujuan? Maka niatkan kalau kita berangkat, niat banyak, niat yang soleh, niat yang baik, niat silaturahmi, ya, silaturahmi ke kerabat kita, niat yang baik lah, niat yang baik. Agar apa? Agar perjalanan kita termasuk perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat sebelum berangkat kata Imam Nawawi kita beristikharah terlebih dahulu.
minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita istikharah, sudah mantap hati kita, barulah kita persiapan untuk perjalanan tersebut. Biasanya kalau wong dulu ngomong sama wong tua, minta reda dari wong tua sebelum berangkat, itu tak langsung berangkat bae. Karena pengaruh doa dari wong tua. Ada pernah diceritakan, ada seorang itu pengen berangkat dia. Sudah dipesan, tiket udah dipesan. Tiket itu sudah dipesan. Akhirnya dia ngomong sama wong tuanya. Kata wong tuanya, "Enggak usahlah berangkat." Iya. Enggak usah berangkat. Nah, si anak tadi anak yang soleh, yang nurut sama wong tua, nurutlah sama wong tua tadi. Tidak berangkat dia. Tidak taunya selang berapa jam lah, berapa menit selanjutnya dia dengar kabar pesawat yang bakal dia naik itu rupanya terjadi musibah. Waliyazubillah. Dia tadi karena dengar cerita daripada dengar omongan daripada wong tuanya tidak usah berangkat, dia nurut cerita, tidak berangkat, akhirnya selamat dia. Nah, ini subhanallah. Jadi kalau wong dulu sebelum berangkat dia ngomong sama wong tua, minta izin sama wong tua. Dan dia kalau ada guru ngomong sama guru, sama ustadznya tadi, sama kiainya ngomong. Ya berangkat be kita murid sama guru nih. Iya, kita belajar sama guru kita, kalau kita berangkat tidak tahu cerita lagi, balik tidak tahu cerita lagi sama guru tadi. Tidak boleh. Kalau kita ada guru, ya kita kan ada guru, kita harus mencari guru. Karena hidup di dunia ini tidak baca kita belajar dewek itu tidak baca. Iya, baca dewek itu tidak bisa gitu. Karena ilmu tadi butuh guru. Sholat beda boleh kita sholat. Pokoknya aku sholat, apa yang aku dapat waktu aku kecil itulah. Tak boleh, mesti bertambah ilmu tentang sholat itu. Macam mana sholat yang benar itu bagaimana? Apalagi perkara tentang sholat. Iya, as-sholat ya miftahul amal. Sholat itu kuncinya daripada amal perbuatan yang lain. Bahkan sholat itu yang pertama kali bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tentang sholat. Ya. Harus cari guru kita, tanya tentang perkara sholat. Jadi istikharah dia, minta izin sama wong tua, minta izin sama gurunya, dan juga selesaikan dulu muamalah yang ada. Ya, selesaikan. Kalau kita ada sangkut paut muamalah kita, kalau kita berangkat, apalagi tak nak balik lagi, niat tak nak balik lagi, belum selesai nih. Ada urusan sama kawan kita, urusan sama ini tadi, minta izin kita. Apalagi kalau kita ada utang, ada utang. Ya, ngomong, aku bulan depan belum pacak nak bayar utang. Aku ini lagi berangkat. Jangan kita berangkat. Uang bertungguan. Ya, uang tadi bertungguan. Nah, mana kawan nih tadi? Kasih kabar dia. Kalau kita ngabari kita berangkat tadi, kita kabari, maka dia tenang. Maka kita tak boleh langsung berangkat. Ada adab-adab. Jadi ada adab-adab ketika kita berangkat tersebut. Baru perjalanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya sebelum kita berangkat. Nah, selanjutnya disebutkan di dalam kitab ini ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wa'an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa ila akhir. Jadi menarik di sini ada hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi anak Sayyidina Umar namanya Abdullah. Biasanya kalau di dalam hadis itu disebutkan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar berarti namanya Abdullah bin Umar. Jadi yang meriwayatkannya anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka disebut di akhir radhiyallahu anhuma. Anaknya sahabat, abahnya sahabat. Makanya disebutkan radhiyallahu anhuma. Biasanya kalau satu sahabat radhiyallahu anhu, itu di dalam ilmu hadis. Jadi disebutkan radhiyallahu anhuma. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar? Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ngomong,
kana idza stawa ala ba'iri kharijan ila safari kabbara salatan. Apabila kalian, kata Rasulullah, idza stawa, menunggangi, ala ba'iri, atas untanya. Ya, kalau dulu perjalanan itu, kalau berjalan entah itu naik unta, entah itu naik kuda atau naik keledai. Kalau dulu berjalan dulu, tapi kita bisa menyamai dengan kondisi kita sekarang ini. Kita naik motor kah, naik mobil kah, naik pesawat kah? Ya, bukan berarti kita naik unta we. Walau ini di hadis ini disebut ini cuma naik unta we, bukan. Maknanya naik kendaraan. Bukan mentang di sini disebutkan cuma unta, jadi kita tadi sudah bukan itu maksud daripada Rasulullah SAW. Kita menyamakan dengan kondisi sekarang karena perkembangan daripada zaman. Jadi Rasulullah, apabila Rasul tadi menunggang daripada unta, kharijan ila safar, dengan tujuan Rasulullah tadi keluar untuk bersafar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kabbara salatan. Rasulullah bertakbir sebanyak 3 kali. Jadi ketika Rasulullah naik di tunggangannya, naik di ontonya, ini dengan niat berjalan. Rasulullah nak berjalan, namanya perjalanan pasti jauh. Rasulullah ketika naik, apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali? Kabbara salasan. Jadi Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mengagungkan Allah dulu, ya, mengagungkan Allah terlebih dahulu. Ya. Nanti disebutkan kenapa kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmahnya? Maka setelah Rasulullah mengucapkan kabbara salasan, summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ayat Quran, membacakan ayat Quran. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Surah, sebutkan di sini surah Az-Zukhruf ayat 13 sampai ayat 14. Jadi disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14, bunyi ayatnya subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, yang artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan semua ini. Maksudnya kendaraan tadi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang tunggangan tadi ditundukkan, dia nurut sama kita menungganginya. Ini siapa yang menundukkan agar dia taat sama kita? Binatang tadi taat sama kita, tunduk sama kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallazi, puji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tunggangan kita tadi nurut sama kita. Kendaraan tadi, kalau dulu unta tadi nurut sama kita. Apalagi kalau sekarang ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya motor, adanya mobil, adanya pesawat. Kalau berangkat tadi mudah tak, nyaman tak? Coba kalau kita naik unta. Ya, kalau kita rasakan macam bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW berangkat itu dakwah, kan naik mobil. Dakwah itu naik unta, dakwah itu naik kuda. Panasnya iya, dinginnya iya. Tapi sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala naik mobil. Bahkan kita lebih mengucapkan subhanallah. Ya, lebih lagi kita mengucapkan takbir tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya di ayat ini Allah dahulukan kalimat subhanallazi, maha suci Allah. Ya Allah, Engkaulah maha suci. Engkaulah ya Allah yang maha suci, yang telah memudahkan perjalanan ini. Maha suci bagi Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu untuk menguasai. Kita tidak mampu, kita ini tidak mampu, bagi kita ini tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita dari ayat ini, kita akan baca tafsir daripada ayat ini. Luar biasa tafsir daripada ayat ini. Disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14. Di awal dari sebelum ayat ini surah ini menjelaskan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Allah ciptakan bumi ini. Bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita berada saat ini
Itu kalau kita lihat berbagai macam nikmat Allah tumbuhkan daripada tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuhan tadi berbagai macam tumbuhan, berbagai macam pohon, berbagai macam buah. Itu siapa yang numbuhkannya? Maka di dalam surah Az-Zukhruf ini dijelaskan ayat sebelumnya. Sebelum ayat ini dijelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana Allah ciptakan bumi itu. Allah mudahkan dari tanah tadi tumbuh subur. Tanah tadi tidak bergerak, tidak goyang karena ada gunung. Gunung tadi ditancapkan biar bumi tadi biar kuat, biar kokoh, tidak bergerak. Coba kalau bumi tadi lah ketik gunungnya. Ya, kalau kita berjalan gulang-galing. Berjalan gulang-galing, macam mana lah keadaan kalau kita berjalan pening pala gitu. Ya, tapi kita jalan tadi enggak mudah. Jalan tadi lurus, tenang. Pernah enggak kita ngerasakan nikmatnya itu? Rasakan di dalam hati kita berjalan tadi tenang. Rasakan. Kita rasakan nikmat kita berpijak di dunia ini. Itu ini nikmat bagi kita, ini duit itulah. Kalau duit itu nikmat bagi kita. Ya. Berjalan ini nikmat, pacak berjalan lurus, tegak gitu. Berjalan ini tak golang-galing gitu, lurus be. Naik motor lurus, naik mobil lurus be, ada lah goyang gitu. Siapa yang mantapkan bumi ini tadi? Oh, Allah. Nikmat bukan itu? Nikmat. Belum Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Untuk siapa Allah siapkan? Untuk kita manusia ini. Untuk kita bisa merasakan makan, minum, merasakan. Belum Allah jadikan binatang-binatang yang tunduk sama kita. Kayak korban kayak nah. Pacak makan kambing gitu. Pacak makan sapi gitu. Siapa yang memberikan itu? Allah. Sampai sekarang ya belum pernah punah sapi itu. Ada tak punah? Selesai punah. Tak atik lagi kambing, jadi wong tak ajak berkorban tadi. Karena ini sunnatullah, kekuasaan Allah. Sampai akhir zaman tak katik punah kambing itu. Tak pernah habis sapi itu, walaupun disembelih terus. Seluruh dunia ini kita bayangkan be. Seluruh dunia ini nyembelih sapi, nyembelih kambing, pernah tak habis. Stoknya habis, tahun depan tak baca lagi, sapi habis. Kambing habis, tak bisa lagi. Tak pati. Ini sunnatullah, sudah ketentuan Allah. Tak pernah habis. Kita ngerasakan setiap tahun kita ngerasakan makan kambing, makan sapi. Oh nikmat. Tapi kalau lagi makan lupa kita sama Allah. Iya, lagi makan tuh lupa gitu. Bahwasanya ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hewan itu pemberian Allah. Allah yang menyehatkannya. Allah yang membuat dia tumbuh. Ya. Dari apa? Allah yang menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah ada binatang melata pun kecuali siapa yang memberi rezekinya? Allah yang memberi rezekinya. Kita tadi tinggal makannya be. Allah yang ngurusi binatang tadi. Allah yang menjaganya, kita makannya. Maka di dalam ayat Az-Zukhruf tadi ayat sebelum ini banyak tentang bagaimana nikmat Allah. Belum langit tadi. Allah turunkan hujan, Allah teduhkan kita. Wah, luar biasa. Makanya kita ini mesti rindu sama Allah tuh, mesti sayang sama Allah tuh. Mesti kita ini kalau dengar Allah tuh nangis gitu nih. Allah tuh ngurusi kita ini ikut-ikutan, bahasa Palembang tuh ikut-ikutan. Iya, Allah tuh ngurusin kita nih, ya Allah, nikmatnya kita hidup dunia ini. Jadi kalau ada orang ngatakan hidup dunia ini, stres aku hidup dunia ini. Berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Kitanya. Ngapa kita buat stres hidup dunia ini? Padahal Allah sudah mudahkan, luar biasa Allah mudahkan. Ngapa nak pening kita? Ngapa kita nak susah? Yang susah itu kita yang jadikan hidup ini susah. Kita yang membuat hidup kita ini stres dewe. Kita yang menjadikan hidup kita ini susah dewe. Padahal Allah sudah memudahkan, luar biasa nikmat. Cuman kita ini kadang kurang bersyukur tadi. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hambaku yang pandai bersyukur. Dari kita tidak bersyukur itulah dijadikan Allah susah. Setiap kali kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, Allah tidak akan tambah nikmat kita. Ya, Allah tidak akan tambah. Ya, bahkan Allah jadikan kita tadi terhalang daripada nikmat-nikmat yang lain. Gara-gara kita tidak bersyukur. Gara-gara kita tidak bersyukur, terhalang nikmat yang bakal diberikan oleh Allah, terhalang dengan kita tidak bersyukur. Maka banyak yang harus kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kita dak kati ceritanya kita ni susah ya. Makanya hendaklah kita selalu bersyukur pada Allah. Makanya kita
Kita sama-sama belajar lah, ya. Bukan berarti kita yang ngomong sudah sampai, sama-sama kita belajar. Bagaimana caranya kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya barulah ketemu ayat ini. Dari ayat sebelumnya menjelaskan tentang nikmat-nikmat, bagaimana bumi Allah ciptakan, langit Allah ciptakan. Selanjutnya begitu juga Allah jadikan binatang tadi sebagai tunggangan kita. Ya, Allah jadikan ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam syarah tafsir daripada ayat ini. Ketika kita wataqulu subhanallazi, ketika kita mengucapkan kalimat subhanallazi, ay taqulu bi alsinatikum litajma'u bainal qalbi wal lisan. Jadi hendaklah kita tadi maca ketika kita berangkat mengucapkan Allahu Akbar atau subhanallah, maka kita baca secara lisan, kita baca dan secara hati juga kita. Maka gabungkan antara lisan dan hati kita, satukan dia, bukan sekedar kita ucapan kita, lisan kita mengucapkan subhanallah, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita juga mengucapkan juga, kita betul-betul tahu oh ini nikmat dari Allah, subhanallah. Lain, makanya kalau orang berilmu dengan tidak berilmu beda, ya. Ucapan subhanallah kalau diucapkan oleh orang berilmu beda dengan orang yang mengucapkan subhanallah dengan orang yang tidak berilmu, beda. Ya, ucapan Allah, ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar, orang biasa, tapi kalau orang berilmu mengucapkan Allahu Akbar lain. Ucapannya dengan lisannya, dengan hatinya. Ya, dia mengagungkan Allah betul, Allahu Akbar. Makanya kalau orang dulu ada sikap cerita Al-Habib Allah bin Al-Haddad itu ketika beliau takbiratul ihram, saking khusyuknya beliau mengucapkan takbiratul ihram, itu dinding yang di depannya jadi hancur, dinding depannya tuh dari retak, saking lisan dia mengucapkan Allahu Akbar tadi, bukan hanya melalui lisan dan juga melalui hatinya tadi, kontak dia antara lisan dan hati. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit kita mengucapkan apa yang kita ucapkan, kalau bisa berbarengan dengan hati kita. Ketika kita sholat, ketika berzikir, mengucap subhanallah, subhanallah, hadirkan hati kita. Jangan kita tidak hadirkan, kita baca subhanallah ketika sholat, subhanallah, subhanallah, melok, hati itu melok juga. Alhamdulillah, 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 mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lain, lebih sampai gitu. Maka kalau beramal dengan ilmu lain, sampai dia. Beramal dengan ilmu akan sampai. Maka ilmu dengan amal tidak bisa dipisahkan. Kita belajar harus beramal, beramal harus dengan ilmu. Tidak akan sampailah seseorang itu melakukan suatu amalan kalau tidak ngerti ilmunya. Ya, ilmu juga tidak akan membuahkan hasil kalau tidak beramal. Maka dua-duanya, mesti dibarengkan. Jadi hendaklah ketika kita mengucapkan tadi, kita gabungkan antara hati dan lisan kita. Ay markub min safina wad dabbah, ketika kita naik kendaraan atau naik kapal dan lain sebagainya. Intinya kita perjalanan, apapun kendaraan yang kita pakai. Sekali lagi, apapun kendaraan yang kita pakai, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar atau subhanallah. Baca ayat tadi, subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna la muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insyaallah kelanjutan dari tafsir ini akan kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjut lagi penjelasan ayat daripada baca doa ketika kita perjalanan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana
ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اهدنا بحبك واجعلنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولمن سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واصبر ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا والمجاهدين في فلسطين وايد قوه منك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.